انجیل مقدس متی کے مطابق مقدس متی کی انجیل اس کا 17واں باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔ کس کی مانند؟ سورج کی مانند، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئے۔ اور دیکھو، موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہ آواز کا حصہ ہے جس کو ہم نہیں سنتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو، مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ پر سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج روزوں کے دنوں میں دوسرا اتوار ہے۔ یہ روزوں کے اتوار جو ہوتے ہیں نا، اس کی تلاوتیں پاک انجیل جو ہے نا، وہ ممکن ہے متی سے لی جائے، مرکز سے لی جائے، یا لوکا سے یا یوحنا سے، لیکن واقعات جو ہے نا یہ نہیں بدلتے ہیں۔ روزوں کے دنوں میں ہمیشہ پہلا اتوار یسوع کی آزمائشوں کا بیان ہوگا۔ آمین۔ ہمیشہ یہ اگلے سال بھی پہلے اتوار پہ یسوع کی آزمائشوں کی تلاوتی ہونی ہے، اور دوسرا اتوار بھی فکس ہے، اور وہ ہے یسوع کی تبدیلی صورت کی تلاوت۔ یسوع پہاڑ پر گیا اور اس کی صورت بدل گئی۔ آج دوسرا اتوار ہے، یسوع کی تبدیلی صورت کی تلاوت ہے۔ یہ ایک عید بھی آتی ہے جو 10 اگست کو ہوتی ہے۔ یسوع کی تبدیلی صورت کی عید 10 اگست کو ہوتی ہے۔ یہ نا واقعہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کی نا بیک گراؤنڈ، پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ اس تلاوت کی جو خوبصورتی ہے نا وہ گم ہو جائے گی۔ یہ جو شاگرد تھے نا 12، نمبر 1 تو یہ سمجھنا یہ کس نیت کے ساتھ یسوع کے پیچھے آئے تھے۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہ مسیحا ہے، وہ آئے تھے کہ یہ بادشاہ بنے گا، اور ہم کیا ہوں گے اس کے؟ کوئی وزیر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے ایک ماں آئی تھی یسوع کے پاس، کیا سفارش لے کر آئی تھی؟ کہ میرا ایک بیٹا کیا کرے، ایک تیرے دائیں بیٹھے اور دوسرا تیرے۔ ان کا مشن بس اتنا ہی تھا کہ جب یہ بندہ جو بڑے معجزے وغیرہ کر رہا ہے، یہ تو کسی دن کوئی نہ کوئی کمال کرے گا، یہ کوئی بڑا بندہ بنے گا، کوئی بادشاہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ جس مسیحا کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے یہ وہی ہو۔ تو جب یہ اپنی بادشاہی میں آئے گا تو پھر ہماری موجیں ہیں، ایک دائیں اور ایک میرا بیٹا تیرے بائیں بیٹھے۔ یہ سارے کے سارے اسی مقصد سے آئے تھے۔ ان کا اس سے آگے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ بڑی دور کی بات ہے، جی اٹھنے کے بعد یہ ان کا مقصد کیا بنا، لیکن اس سے پہلے یہی تھا۔
यसु इन शागिर्दों को 3 साल तक अपने साथ रखा, समझाता रहा, पढ़ाता रहा। तो ये शागिर्द क्या समझे हैं कि ये इंसान है, एक बड़ा गुरु है, बड़ा उस्ताद है, बड़ी अच्छी बातें, हिकमत की बातें, और इसके अंदर पावर भी है कि मुझे भी करता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन एक बात है जो यसु हमेशा इनके साथ करता था, वो क्या है? सुनिए जरा। जरूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, कत्ल किया जाए, मारा जाए, और तीसरा क्या था जी? मुर्दों में से जी उठे। ये 3 बातें यहाँ यसु पेशन गोई करता रहा है, गाहे बगाहे अपने शागिर्दों को ये बताता रहा है कि जरूर है, यानी यही होना है, यही होना है। शागिर्दों ने सुनी अनसुनी कर दी कि वो मरने के लिए तो नहीं आए थे ना, जिस बात का ऐलान यसु कर रहा है वो लिए नहीं आए हो, किस काम आए थे? एक दाएं बैठे और एक बाएं बैठे, वो तो इस काम के लिए आए। इसलिए वो इस बात को सुनी अनसुनी कर देते थे। बल्कि पतरस तो जज्बाती हो जाता है ना, अक्सर कहता है ना 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 खुदावंद कभी ऐसा ना हो, अगर हुआ तो मैं आगे खलो जाऊंगा। ये वही है जो 3 दफ़ा कह के फारग हो गया, कहता है मैं खड़ा हो जाऊंगा। और लेकिन सच्ची बात है, एक वक्त में खड़ा हुआ। कहाँ? गतसमनी बाग में, जहाँ नहीं यसु ने कहा ना 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 यहाँ ना खड़ा हो आप। ये 3 साल तक उन्हें तालीम दी है। आज का वाकया यसु की जिंदगी का, ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ते का वाकया है। ज़रा ध्यान से सुनना है। ये जो वाकया है ना, तब्दीली सूरत, ये वक्त में मरने से पहले ये आखिरी हफ्ता है। मैं दोहरा देता हूँ, अब कलाम इस तरह भी सीखना है। ये आखिरी हफ्ता है और यसु कहाँ से चला है? गलील से चला है और सफ़र कर रहा है। जाना कहाँ है? यरूशलेम। ये जो शागिर्दों को ना यसु बताता रहा है ना बात, ज़रूर है, वो वहाँ एक नाम भी लेता रहा है, यरूशलेम का। मैं आपको बताऊं, यसु की 80% जो खिदमत है ना, वो गलील में है। काना ए गलील, काना जो है ना, गलील एक सूबा है और काना जो है एक बड़ा गांव है, कस्बा है। ये गलील है, एक सूबा है जहां यसु ने खिदमत की। नासरत में उठा, 30 साल नासरत में गुजारे, उठा और 3 साल जो हैं गलील में गुजारे। अक्सर यसु यरूशलेम आया जाया करता था, लेकिन ये ज़िंदगी के सफ़र में यसु का आखिरी हफ्ता था। इसको समझना बड़ा अहम है। और यसु ने गलील में से अपने शागिर्दों को कहा कि आओ भी, वक्त आ गया है। किस बात का? यरूशलेम जाने का। और क्या करना है यरूशलेम जाके? ज़रूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, मारा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हाँ, ये काम होने। वैसे ही शागिर्द इतने खुश ही नहीं थे कि यसु अब उन्हें लेके उस तरफ चल पड़ा था, क्योंकि वो पहले कहता था जब वक्त होगा, तो आज कहता है वक्त आ गया। रास्ते में काफ़ी वाक़यात हुए हैं। ये 8 दिन लगे हैं यरूशलेम तक पहुँचते हुए। रास्ते में एक वाक़या तो आज का हुआ, एक वाक़या और है बहुत कमाल का। लाजर का जिंदा किया जाना इस हफ्ते में हुआ है। ओ मसीहो, ये जो लाजर को जिंदा किया ना यसु ने, यसु की मौत से ये जो आखिरी हफ्ता चल रहा था, जब यसु यरूशलेम की तरफ आ रहा था, तो बितानिया जहां लाजर, मार्था और मरियम रहते थे, ये आखिरी हफ्ते में मौजज़ा हुआ है। आमीन। ऐसे ना देखें, ये आखिरी हफ्ते में हुआ है। वहां से ना चल के रास्ते में ना एक पहाड़ आता है, पहाड़ी है, उसका नाम है तबूर। क्या नाम है जी? हाँ, इंज भी सीखना चाहिए। तबूर उस पहाड़ी का नाम है। यसु अपने 3 शागिर्दों को, ये लाडले शागिर्द हैं, ये गतसमनी बाग में भी ये तीनों ही थे, ये बड़े लाडले से हैं, उनको लेकर पहाड़ी पर गया है और वहाँ यसु दुआ करने लगा है। और जब वो दुआ कर रहा था तो 2-3 वाक़यात हुए हैं। नंबर 1, उसका चेहरा बदल गया। मत्ती कहता है सिर्फ चेहरा नहीं बदला, क्योंकि चेहरा अंदर से बदलता है ना। कहते हैं यार आज बड़ा चमक रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं ना, ये अंदर की बात है। लेकिन मत्ती कह रहे नहीं, अंदर तक नहीं। क्या हो गया है? उसकी पोशाक भी चमकदार हो गई। ये अंदर की बात नहीं है जो चेहरे पे आ गई है। चेहरा तो चमकदार हुआ, वो मत्ती कहता है उसकी पोशाक भी चमकने लगी है। उसका चेहरा सूरज की मानित हो गया।
سورج کی مانند پتہ کیا ہے؟ جس کو دیکھا نہ جا سکے، ایسا براق، ایسی روشنی دیکھا نہیں جاتا تھا، اور وہ روشنی نکل کر لباس پہ آ گئی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 2 بندے اترے ہیں آسمان سے۔ کون کون جی؟ ایک موسیٰ اور دوسرا الیاس۔ موسیٰ شریعت کا ابا ہے، شریعت موسیٰ کے ذریعے خدا نے دی۔ شریعت کیا ہے؟ 10 احکام خدا نے بالکل ایسے ہی دی تھی، پہاڑ پر بلا کے دی تھی۔ یہ سارے کام جو ہے نا، یہ پہاڑوں پر ہی ہوتے ہیں۔ موسیٰ کو بھی شریعت کہاں ملی تھی؟ پہاڑ پر۔ آج وہ اترا ہے، اور اس کے ساتھ وہ شریعت کا نبی اور الیاس اترا ہے، جو نبیوں کا نبی کہلاتا ہے، دا پروفٹ آف پروفٹس، نبیوں کا نبی، معجزوں کا نبی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اترے ہیں اور یسوع سے باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ کیا ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے؟ کہاں پر؟ اس پہاڑی پہ نہیں، کہاں جا کے؟ یروشلم میں۔ یہ تو سفر ہے، یہ معاملہ تو شروع ہوگا یروشلم میں۔ تو وہ بات کر رہے ہیں یروشلم میں کیا ہونے والا ہے۔ ابھی تو رستے میں ہے نا، یروشلم میں کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو شاگرد ہیں نا 3، ان پر وجد طاری ہو گیا، نیم سی نیند آئی ہوئی ہے، جاگے سوئے ہوئے ہیں، اور ایک دم کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ آنکھیں کھل گئی ہیں کیونکہ وہ چہرے چندیائے ہوئے تھے نا، جی آنکھیں چندیائی تھی یسوع کا چہرہ دیکھ کر۔ آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند۔ تو کیا دیکھا ہے؟ یسوع اکیلا رہ گیا۔ تو جلدی سے پطرس کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، اگر تو چاہے تو میں کیا کروں؟ 3 ڈیرے بناؤں۔ کس کے لیے؟ ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، اور ایک اسی باہر ہی سواں گے، لیکن تینوں کے لیے ڈیرے بناتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ ڈیرا جو ہے نا، یہ عبرانی زبان میں یہ لفظ ہے شکائنا۔ آج کل بڑے چرچز ہیں شکائنا کے نام سے۔ شکائنا کا مطلب ہے ایسا خیمہ جو خدا کی حضوری ہے۔ یہودی جو تھے نا، وہ پاک صندوق جس میں شریعت تھی، نظر کی روٹیاں تھیں، ہارون کا عصا تھا، اسے ایک مخصوص خیمے میں رکھتے تھے۔ اس کو کہتے تھے حضوری کا خیمہ، شکائنا۔ یہ پطرس عام ٹینٹ بنانے کی بات نہیں کر رہا، پطرس بات کر رہا ہے شکائنا کی۔ 3 ٹینٹ بنائے، تیرے لیے، موسیٰ کے لیے اور الیاس کے لیے، جو خدا کی حضوری کا ہو۔ جس کو عام بندہ ہاتھ لگائے، پتہ ہے کسی نے ہاتھ لگایا تھا ادھر ہی مر گیا تھا، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کے اندر جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم 3 ڈیرے بنائے۔ تب ایک آواز آئی ہے، کیا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ نمبر 1، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یسوع کی پہچان اور شناخت کرائی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ جو تم سمجھ رہے نا کہ یہ صرف استاد ہے، وہ نہیں، یہ میرا کلمہ، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ آخری بات، اس کی سنو۔ یہ آواز پہلے بھی آئی تھی، کہاں پہ؟ جب یوحنا سے بپتسمہ لے رہا ہے یسوع دریائے اردن میں، اس وقت بھی آواز آئی تھی۔ ٹھیک ہے، آسمان پھٹ گیا، روح کبوتر کی مانند اترا اور آواز آئی، بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ اچھا، اس وقت یہ نہیں آواز تھی کہ اس کی سنو، دھیان سے پڑھنا، اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی سنو، اس وقت صرف پہچان دی تھی۔ لیکن آج شاگردوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اپنی نہ مارو، کیا کرو؟ اس کی سنو۔ لکھا، تب یسوع پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا، اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا کسی اور کو نہ دیکھا۔ موسیٰ بھی گیا اور الیاس بھی گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یسوع نے کہا تھا، میں شریعت اور نبوت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ موسیٰ شریعت ہے اور یہ الیاس نبوت ہے۔ یہ شریعت، یہ نبوت۔ جب وہ غائب ہو گئے تو اس کا مطلب منسوخی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ یسوع جسے تم دیکھ رہے ہو، اسی میں شریعت بھی پوری اور نبوت بھی پوری ہوئی ہے۔ آمین۔ ایشورنس کیا دلائی ہے؟ ڈرو مت۔ آپ کو پتہ ہے پوری بائبل میں یہ لفظ ڈرو مت کتنی بار استعمال ہوا ہے؟
365 मरतबा, 365। साल में दिन कितने होते हैं? तो फिर हर रोज हमारे लिए क्या पैगाम है? डरो मत। ये यीशु का ना, ये कलाम का ना कमाल का पैगाम है, डरो मत। इंसान से ढेरों गलतियां हो जाती हैं जब डर जाता है, मुश्किल में पड़ जाता है जब डर जाता है। लेकिन डरना है इंसानियत, इंसान के अंदर है। सो आज इस वाक्या से क्या पैगाम देना चाहता है यीशु? अंजील नवीस क्या पैगाम दे रहा है? नंबर 1, जो भी यीशु के साथ रहता है उसकी सूरत भी बदल जाएगी और उसकी सीरत भी बदल जाएगी। सूरत है जो नजर आता है, सीरत है जो हम दिखाते हैं। जो यीशु के साथ है उसकी सूरत भी बदल जाएगी और उसकी सीरत भी बदल जाएगी। रोज़ों के याम हैं, हम दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रियाजत करते हैं, खैरात देते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? ताकि हम यीशु की मानद बन जाए, हमारी सूरत भी बदल जाए, हमारी सीरत भी बदल जाए। किसकी मानद बनना है? यीशु की मानद। ये रोज़ों के अयाम में ना यीशु की मानद बनना है। दूसरा, आज बहुत बड़ा पैगाम है, उसकी सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है ना, वो पता है क्या है? सुनना। कहना हो मैं सारा दिन बोलता रहता हूँ, आप सुनना, मैं 10 मिनट और बोलिया तो बेंच हिलने शुरू हो जाएंगे। सुनना वेरी डिफिकल्ट, उसकी सुनो। आज की दुनिया में ना सुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में शोर ही इतना हो गया कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। ये रोज़ों के याम जो है ना, ये सुनने के दिन है। सुनना किसको? अपने इर्द गिर्द देखो, यीशु किसको सुनता रहा है? बीमारों को, गरीबों को, मस्कीनों को, कोड़ियों को, बुजुर्गों को, उनकी सुनता रहा है। वैसे तो वो सबकी सुनता रहा है, उसका ज्यादा वक्त किसके साथ गुजरा है? दुखियों के साथ, मुसीबत ज़दों के साथ, मुश्किल में फंसे हुए लोगों के साथ। आज रोज़ों में ना हम क्रिश्चियंस को ना ये बड़ी पावरफुल दावत है, उसकी सुनो। सुनो सुनो। मैं सिर्फ एक मिसाल देने लगा हूं। हम कहते हैं जी अंग्रेज नहीं अच्छे होते, वो जब उनके बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, उनको ओल्ड एज हाउस में छोड़ आते हैं और वो बेचारे उधर तन्हाई का शिकार होते हैं। वो अपने घरों को तो देखो, हम क्या कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कितने बजे हम निकल जाते हैं काम पे? 6 बजे, 7 बजे, लास्ट 7 बजे होगा। मियाँ बीवी दोनों ही चले जाते हैं। और बच्चे कहाँ चले जाते हैं? स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए। हम वापस कितने बजे आते हैं? 5-6 से पहले कोई नहीं आता। ये अब रोज़ों की वजह से आप जल्दी आ रहे हैं, लेकिन 5-6 बजे से पहले कोई नहीं आता। बच्चे 1 बजे 2 बजे आते हैं, बस्ता फेंका, खाना खाया, थोड़ा सा मे भी खेला और फिर ट्यूशन पे चले गए। जो आजकल ट्यूशन पे नहीं जाता वो तो पास ही नहीं होता। घर में कितने बजे इकट्ठे हो रहे हैं? कोई 6 बजे के करीब। घर में कौन है? बुजुर्ग माँ बाप। यार इनको तो हमारे ड्रामों की समझ भी नहीं आती है। कहीं को तो चैनल नहीं बदलना आता भाई, टीवी ऑन करना नहीं आता है। कभी सुना किसी ने इनकी? हम उनको कहते हैं गोरों को कि यार इनके बुजुर्ग जो है ना तन्हाई का शिकार है। हमारे बुजुर्ग तो अपने घर में तन्हाई का शिकार है, उनको कौन सुनता है? कोई भी नहीं। और फिर ये हमारे बुजुर्ग माँ बाप बड़े कमाल के हैं, कहते हैं ठीक है आप अंदर सो जाएं, हमारे बरामदे में ही कर दें तो कोई बात नहीं है। रात को बीमार होता है, खांसता रहता है, सुबह उठ के पूछते हैं अब्बा रात को बहुत खांस रहे थे, खैर है ना? कब उठ के पूछ रहे हैं? सुबह। और वो खांस कब रहा था? ये है हमारी रियलिटीज, ये हैं हमारी हकीकतें जो हमारे इर्द गिर्द फैली हैं। मैंने सिर्फ एक की बात की है। तो फिर आज यीशु हमें क्या कह रहा है? सुबह उठ के नहीं, जब वो खांस रहा था, जब वो बुखार में था, उसकी सुनो। सुबह उठ के ना पूछो क्या हाल था, क्या हुआ था, उस वक़्त जब उसको आपकी ज़रूरत थी। मसीह में अजीज़ भाई और बहनों, आज की दुनिया में ना ये रोज़ों के दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज है। एहसास, एक दूसरे का एहसास करना। अपने घर से शुरू कर ले ना, हमसायों के पास से, अपने घर से एहसास, अपने बुजुर्गों के लिए, एक दूसरे के लिए, माँ बाप के लिए, इवन माँ बाप के लिए। मेरा ख्याल है ये रोज़ों का पैगाम सबसे बड़ा यही है।
ایک دوسرے کی سنیں، احساس کریں۔ ہم نا بڑے انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، بڑے بے حس ہو گئے ہیں کہ بس پاس بیٹھے ہیں، وہ کس حال میں ہے، میں کس حال میں ہوں، وہ کس حال میں ہے۔ نو، آج میں دعوت دیتا ہوں نہ ایک دوسرے کا دکھ سنا کرے، پاس بیٹھا کرے۔ ایک وقت تھا لوگ محلے میں نا، گاؤں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، وہ ایک کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو سارا محلہ پوچھنے جاتا تھا کیا حال ہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ صبح اٹھ کے ابے نو پوچھن رہا، ابا کیا ایسے راتی، اس کی سنو۔ ان روزوں کے دنوں میں خدا ایک دوسرے کو سننے کا فضل دے، مسیح خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔